Hello, let us start. Yes, sir. See here, unit number 4 we are starting today. Name of the unit is pointer. Okay. Hello. Hello. Unit number 5. Barobar. Unit number 6 we have covered. Is it? Hello. Yes, Yes, sir. sir. So unit number 5 we will be starting today, and name of the unit is pointer. Concept is very important. Let us try to understand and what is meant by pointer and how it is helping us to point and specific value of the variable which is present at specific memory location. So before understanding this pointer, let me ask a few questions to you. Suppose this is the clock. घड्याळ असं समजा आहे ना, इकडे काय असता तो? 1, 2, 3. हा, इकडं 7, 8, yes, Yes, sir. and there will be 3 hands. काटे म्हणतो आपण, hands, हात काटे आहे. Suppose this is minute hand and this is hour hand. किती वाजले? 1. हा, बघा आणि इकडे कुठेतरी सेकंड काटा कुठेतरी असा लांब थोडासा मोठा आहे ना, बघा जो सगळ्यात फास्ट फिरतो तो मोठा, असं काहीतरी डिझाईन आहे त्याचा आहे ना, सगळ्यात त्याच्यापेक्षा कसं असतं बघा, मला वाटतं मोठा काटा मिनिट काटा असतो. यस, तसं काय नाही. हॅलो. सेकंद असतो, सर. सेकंड काटा सगळ्यात मोठा. हा, सर. नंतर मिनिट, नंतर आवर. ठीक आहे, बघा. लहान. बर, असंच का असतं ह्याचा आन्सर नाही माहित. मे बी तो मोठा जो जास्त मोठा आहे तो जास्त पळत असावा, माहित नाही. सर, ते कळण्यासाठी. हा, कळण्यासाठी. इक्वल जर असेल तर कळणार नाहीत ना आपल्याला मिनिट आणि आवर. ह्यांचं लॉजिक जरा योग्य वाटतंय बघा ना. मोठा काटा किती मिनिट एक्झॅक्ट झाले आहे ना हे कळण्यासाठी डायरेक्ट तिथे असतं ते. आणि 1 वाजून किती मिनिटं झाले आहे, त्याच्यामुळे मिनिट काटा पण मोठा आणि तास काटा थोडासा लहान, जो 2 आणि 3च्या मध्ये पण आधी मध्ये कधी येतो. यस. हॅलो. येस, सर. ठीक आहे. सो लेट अस कन्सिडर आहे ना ऑल दीज हँड्स. मराठीत आपण काटे म्हणतो याला. ऑल दीज हँड्स वी आर कन्सिडरिंग देम ॲज अ पॉइंटर. ह्याला आपण पॉइंटर म्हणू शकतो. हॅलो. This is minute hand है ना, minute hand which is pointing certain value from the clock है ना, which is pointing value as 12. 12 ला पॉइंट करणारा हा काटा आहे म्हणू आपण, मिनिट काटा. तसा हा जो छोटा काटा आहे ना, आवर हँड म्हणतो आपण ह्याला. हा पण एक पॉइंटर आहे ना, which is pointing आहे ना, value of hour. And this is also one hand and we are calling it as again pointer. So all these are all these 3 hands, minute hand, second hand and hour hand, we are calling them as pointers which are pointing specific value. And from these from that specific value we can understand an exact time. बरोबर. हॅलो. येस, सर. 12वी मध्ये मिलीमीटर, ॲमीटर वगैरे शिकला का बघा, आठवतं का काय? हॅलो. येस, सर. फिजिक्स मध्ये वगैरे बघा, असं काहीतरी होतं ते. 5 घर, परत 4 घर, 5 घर, 5वं मोठं आहे ना थोडस, असं काहीतरी. यस. डाईल. येस, सर. आता डिजिटल आलेत, ह्याला अॅनालॉग म्हणायचं बरं का. ह्या घड्याळाला पण अॅनालॉग सिस्टम म्हणायचं. अॅनालॉग सिस्टम जिकडे आपण पॉइंटर्स वापरतो आणि डिजिटल सिस्टम मध्ये डायरेक्ट आकडे असतात.
12:30 बरोबर. हॅलो, yes, this is digital clock. We can consider this as a digital and this is analog. So this is here also, and if you will consider millimeter, ammeter, so here also you will find one pointer which is pointing specific value. किती व्होल्टचा करंट पास व्हायला लागला त्या सर्किट मधून. Yes. Hello. Yes, sir. So this is also pointer. Now what I wanted to say, and from these two examples, pointer is pointing specific value. एवढंच लक्षात ठेवायचं ह्यातून. काय अडचण? Any pointer if you are considering which is in the form of arrow आहे ना, arrowच्या सारखंच असतं ते बघा, and which is pointing specific value in case of analog system म्हणू आपण. If any analog system you are considering, so it will help us to understand what exact value it is pointing. Yes. So pointer points the value. Hello. Yes, sir. Pointer points the value. Recording चालू आहे का हो? Yes. Yes, sir. Pointer points the value. काय अडचण इथपर्यंत? What is mean by pointer? Pointer points the value. Hello. थोडक्यात शॉर्ट मध्ये. Yes. Yes, sir. पुढे जाऊया आता आपण आपल्या सब्जेक्टच्या दृष्टीने ना, हाऊ दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल. Here most of the times we are trying to store in certain values in the variable. When I will write an int a is equal to 10 semicolon, काय अर्थ झाला हो याचा? हॅलो, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? मशीनला काय कळतं या स्टेटमेंट वरून? हॅलो, 10 हे A मध्ये स्टोअर करा. 10 व्हॅल्यू ही ए नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होणार, आणि ए हे कसल्या टाईपचं व्हेरिएबल आहे? इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल आहे. एवढी सगळी माहिती त्या मशीनला एवढ्या लाईन मुळे कळते. काय अडचण? हॅलो. नो सर. मग विचार करा आता, ए इज इक्वल टू 10 ही व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये स्टोअर केली त्याने, पण आपल्याला माहिती आहे मशीन हा डेसिमल नंबर मध्ये व्हॅल्यू वगैरे स्टोअर करत नाही. व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू स्टोअर इन टू द सिस्टम, एंटायर इन्फॉर्मेशन मशीन स्टोअर्स इन द फॉर्म ऑफ बायनरी. येस. Yes, sir. In the form of binary system. It means 10 will be converted into 0 1 1 0. मला वाटतं 1 0 1 0 म्हणजे 10 असतं. येस. 20 असतं? किती असतं बघा. 10चं किती येतं? 1 0 1 0. 10चं बायनरी किती? बायनरी ऑफ 10. 1 0 1 0 2 raised to 0 बघा ना, 2 raised to 1, 2 raised to 3 सोडून द्या, 2 raised to 4, 2 raised to 4 म्हणजे 8, 8 अधिक 2 10. येस. हॅलो. हॅलो सर. 2 raised to 4 म्हणजे 16. हा, 2 raised to चुकलं काहीतरी बघ. हा, 16चं झालं काय? 10 10 1 0 येते फक्त. हा, 1 0 येतं बघा. 1 0. ओके. 1 0. 2 raised to 0, 2 raised to 1. कसं? सर का 1 0 0 येते बघा, नाहीतर काढा ते आहे ना. 10चं बायनरी कसं काढतात बघा. 2 पंचे 10, 2 दुने 4, 2 1 2, 1 1 0 1 0. बरोबर आहे की 1 0 1 0. हॅलो. 2 raised to 3 इथं मी माझं लिहायचं चुकलं मला वाटतं. हॅलो. 1 0 1 0 sir. is binary format. 1 0 1 0 is the binary format. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. Yes. येस सर. ह्याला हे गेलं. Yes, sir. 2 raised to 3 म्हणजे 8, 8 अधिक 2 raised to 1 2 10. Yes. येस सर. Yes, sir. So machine will store an 10 value into a variable in the form of binary system. काय अडचण इथपर्यंत? हॅलो. हॅलो. नो सर.
It means when we are writing a is equal to 10, machine stores and 10 value into a variable. हे अशा पद्धतीने स्टोअर झाला असं म्हणू आपण. बघा ना, ऍक्च्युअली फॉर इंटिजर हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स आर रिक्वायर्ड बघितलं आपण. हॅलो, फॉर इंटिजर टाइप ऑफ व्हेरिएबल हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मशीन टू स्टोअर दॅट व्हॅल्यू इन टू इंटिजर टाइप ऑफ व्हेरिएबल? सांगा फटाफट. साइज ऑफ ऑपरेटर बघितलं की तिकडे, स्ट्रक्चर बघितलं, युनियन बघितलं, तर सांगा की इंटिजरला किती लागणार नंबर ऑफ बाइट्स? 2 बाइट्स. चला मी Yes, sir. अजून जातो पुढे, आणि वेळ नाही आपल्याकडे. 2 बाइट्स म्हणजे किती बिट्स? 16. हे 16 आहेत असं समजा बरं का. टोटल नंबर ऑफ 16 बिट्स. 16 बिट्स म्हणजे 2 बाइट्स. सो 10 व्हॅल्यू, ऍक्च्युअल नंबर ऑफ बिट्स फॉर 10 are 4, and remaining bits will be considered as 00 for 16 bit system. If you are utilizing and 16 number of bits, इकडे वेस्टेज ऑफ मेमरी होते. येतंय का लक्षात? हेलो, for 10 actually 4 number of bits are required, but for integer type of variable or value, machine reserves 16 bits. So out of 16 bits, machine utilizes only 4 number of bits for 10 value. And for 10 value 100 असेल तर जास्त नंबर ऑफ बिट्स लागणार. येस. हॅलो, Yes, sir. आपण चेक केलं तर ते बघा ना, 32,767 जर व्हॅल्यू घेतली तर अप्रॉक्सिमेटली 16 बिट्स लागतात टू स्टोअर एंटायर व्हॅल्यू इन टू दी बायनरी सिस्टम आहे. येस. Yes, sir. हे कळलं का? बघा ना, आता थोडासा वेगळा विचार. वेन वी आर ट्राइंग टू स्टोअर 10 व्हॅल्यू इन टू ए व्हेरिएबल, म्हणजे नेमकं कुठं स्टोअर होतो माहिती आहे का? हे कळतं का आपल्याला? ठीक आहे, ए मध्ये 10 स्टोअर झालं, पण कुठे स्टोअर झालं एक्झॅक्ट? हॅलो, येतंय का लक्षात? ज्यावेळेस आपण एखादा पेपर घेतो आहे ना, पेपर, आणि पेपर वरती मी काहीतरी लिहितो आहे ना, तिकडे असं काहीतरी लिहितो मी, ए इज इक्वल टू 10, ते कुठे स्टोअर होतो? हॅलो, पेपर वरती ज्यावेळेस तुम्ही गणित सॉल्व्ह करता, ए इज इक्वल टू 10 असं काहीतरी लिहिता तिकडे आहे ना, बऱ्याच वेळेस व्हॅल्यूज येतात तिकडे, कॅल्क्युलेट करतो आपण. ज्या काय व्हॅल्यू आपण लिहितो तिकडे ते कुठे स्टोअर होतात? On paper. पेपरवर स्टोअर होतात. येतं का लक्षात? Yes, sir. पेपरवर स्टोअर होतात ते काही डोक्यात आपल्या स्टोअर होत नसतं. ते कागदावरती तिथे स्टोअर झालं ते आहे ना, ए इज इक्वल टू 10. आणि जोपर्यंत आपण सॉल्व्ह करत असतो प्रॉब्लेम, मागच्या व्हॅल्यू बघायला लागतात आपल्या ब्रेन मध्ये, पण आपण स्टोअर नाही करत ते आहे ना. ते कागदावरती तिथे महाग उलटून बघतो ना, ए इज इक्वल टू 10, चला टाका व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटरने, मग कॅल्क्युलेट करून आन्सर फाइंड आउट करतो. इज इट? Yes, sir. Similarly, when we are trying to store certain value in the variable, exactly where that value will be storing है ना, हे आपल्याला कळत नाही. Machine will not understand where exactly 10 value will be stored into the system. आता हा जर आपला CPU घेतला, आपण CPU सुरुवातीला शिकला तिकडे, त्याचे 3 युनिट्स असतात. कुठले कुठले हो? ALU, CU, MU. आठवतं का काय? CPU. हॅलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. Yes. Yes, sir. So memory unit is helping us to store entire information which we are entering into the system. So memory unit is nothing but storage devices म्हणू आपण. E drive, D drive, G drive, C drive, B काय B नसतं आहे ना, C D B का नसतं बघा आहे ना, कुणाला विचार आहे ना बघा. C पासून चालू होतात, C D E F, पुढे जसं जोडल तसं पेन ड्राईव्ह जोडले फिडले तर तिकडे G H I J काय असतील ते पुढे जात आहे ना, पण C पासून चालू झालं बघा. हे फक्त विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमला. जर तुम्ही लिनक्स वगैरे, उबंटू, फेडरो बघा ना,
काली लिनक्स असल्या जर ऑपरेटिंग सिस्टम वापरल्या ज्या लिनक्स बेस्ड असतात तर तिकडे जी ड्राईव्ह ई ड्राईव्ह असल्या ड्राईव्ह नसतात तिकडे डायरेक्ट पेन ड्राईव्ह जोडलेलं त्याचं नाव येतं तिकडे. येस. हॅलो. हे फक्त मायक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम साठी असल्या ड्राईव्ह येतात तिकडे सी ड्राईव्ह डी ड्राईव्ह ई ड्राईव्ह. सो दीज आर दी हार्ड डिस्क म्हणू आपण. इन दी हार्ड डिस्क कम्प्युटर स्टोर्स दी इन्फॉर्मेशन. काय अडचण? हॅलो. नो सर. मग इकडे विचार करा ह्या मेमरी युनिटची आपण जे काही लॅपटॉप घेतो कम्प्युटर घेतो मोबाईल घेतो त्याला काहीतरी साईज असते आहे ना साईज असते आहे त्याचं काहीतरी रॅम असतं काहीतरी रॉम असतं. रॅम म्हणजे शिकलो आपण रॉम म्हणजे शिकलो आपण रॉम कन्सिडर करू आपण का तर आपण परमनंटली व्हॅल्यू स्टोअर करण्याचा प्रयत्न करतोय प्रोग्रामच्या आतमध्ये. रीड ओनली मेमरी. यस रीड ओनली मेमरी रॉम. हॅलो. एकदा सेव्ह झालं परत लाईट जरी गेली तरी आपल्याला ते व्हॅल्यू डाटा स्टोअर राहतो आपल्या मोबाईल मध्ये किंवा लॅपटॉप मध्ये किंवा कम्प्युटर मध्ये किंवा काय. बरोबर का? येस सर. येस सर. मग A=10 ज्यावेळेस लिहिलं जातं त्यावेळेस ते रॉम मध्ये स्टोअर झालं असं म्हणून आपण प्रोग्राम सेव्ह केला. पण हे एक्झॅक्ट कुठे स्टोअर झालं इकडे आहे ना. बघा रॉम म्हणजे काय असते इकडे तुमचा लॅपटॉप जर आजकाल घ्यायला गेलं बाजारात तर 1 TB साईज असते त्याची आहे ना हार्ड डिस्कची. 8 GB रॅम असते. नॉर्मली 8 GB रॅम असते. रॅम आहे रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. टेम्पररी डाटा स्टोअर करण्यासाठी एखादं ऍप्लिकेशन यूज करण्यासाठी वगैरे ही मेमरी वापरली जाते. बट वेन यू आर स्टोरिंग सर्टन इन्फॉर्मेशन ऑन परमनंट बेसिस ते परमनंट पण नाही म्हणू शकत आपण वी कॅन डिलीट इट आहे फॉर्मॅट केल्यानंतर सगळं उडून जातं. यस. हॅलो. हॅलो. Formatting is the operation in the computer. If we will format our computer, entire information we can delete and from our system. थोडक्यात जर एखाद्या माणसाचा ऍक्सिडेंट झाला ब्रेनला जोरात मार लागला तिकडे तर तो सगळी माहिती विसरून जातो. बरोबर का? येस सर. मग ज्या वेळेस जोरात मार लागतो ऍक्सिडेंट होतो ब्रेन मधल्या काही गोष्टी हलतात तिकडे. काय होतं मला पण नाही माहित. ठीक आहे. कोण तुमचा मेडिकल मधला मित्र असेल इंजिनिअरिंग काय बघा ना डॉक्टर की MBBS कोण करत असेल तर त्यांना विचारा नेमकं काय होत आहे. जोरात मार बसून तिकडे काय होतंय सगळ्या गोष्टी विसरल्या जातात. तुम्ही कोण मी कोण आहे ना घरातली कोण आई वडील कोण काय कळत नाही तिकडे आहे. म्हणजे थोडक्यात काय झालं ऍक्सिडेंट होऊन जोरात मेंदूला म्हणा डोक्याला म्हणा मार लागून त्याची जी काही हार्ड डिस्क होती आहे ती फॉर्मॅट झाली. फॉर्मॅट येते का लक्षात? हॅलो. येस सर. येस सर. डाटा उडून गेला तिकडे आहे. भाऊ कोण बहीण कोण आई कोण वडील कोण काय कळत नाही. Similarly here if you wanted to format your computer that is possible. That is the operation and we are calling it as formatting of computer, formatting of laptop, formatting of mobile. For each and every electronic device we can format it because formatting will help us to erase and all the information which we have stored in the ROM. ROM मध्ये स्टोअर केलेली पण इन्फॉर्मेशन वी कॅन डिलीट इट अँड वी कॅन कॉल इट ॲज सगळंच पूर्णपणे डिलीट करणे त्याला आपण फॉर्मॅटिंग म्हणतो. नाव यू कन्सिडर इफ एंटायर capacity of your laptop or desktop or computer is 1 terabyte and that 1 terabyte we are further dividing if you are using Windows operating system. So we are dividing into C drive, D drive, E drive. बरोबर का? हॅलो. येस सर. 1 TB आहे ना 1 terabyte म्हणजे मला वाटतं 1024 GB असतात. येस. येस सर. 1024 बघा ना आता आजकाल लॅपटॉप हे डायरेक्ट तुमचं ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल करूनच मिळते त्याच्यामुळे जास्त शिकायला भेटतं का नाही माहित नाही मला. बट इन केस ऑफ पूर्वीच्या आमच्या काळात ते डायरेक्ट लॅपटॉप वेगळा मिळायचा ऑपरेटिंग सिस्टम वेगळं घ्यायचं आणि मग इन्स्टॉल करायचं. मग तिकडे इन्स्टॉलेशन करताना ना वेन यू आर इन्स्टॉलिंग युअर ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू दी ऑन कम्प्युटर ॲट दॅट टाइम मशीन आस्क यू फॉर C drive how much memory you will have to allocate. मग ह्या 1024 GB मधले तुम्हाला फोड करायला लागते ह्या 3 ड्राईव्ह साठी. येतं का लक्षात? आता ते तुम्हाला बघायला भेटेल का नाही करायला भेटेल का नाही माहित नाही मला. बट यू इमॅजिन
So 1024 GBs you can divide into 3 parts. तुम्हाला किती पार्ट्स करायचे ते पण ते विचारतात ते. मग समजा आपण कसं केलं इकडे 500 GB इकडे दिले समजा 500 GB. ठीक आहे. राहिले किती इकडे 100 दिले 100 GB 600 झाले. 600 मायनस 1024 मायनस 600 किती 1024 मायनस 600 424. अशा पद्धतीनं इट डिपेंड्स तुम्हाला इकडे कोणाला समजा इकडे 100 द्यायचा असेल इकडे 500 द्यायचं असेल आणि किती पण आहे 200 इथं द्यायचं असेल इथं तुम्हाला 100 द्यायचा असेल ई ड्राईव्ह थोडीशी मोठी करायची असेल तर हे किती झालं 300 1024 मधनं 300 वजा करायचं राहिलेलं इथं. येस हॅलो. मग असं काहीतरी सिस्टम आहे आपली समजा जास्त खोडलं बघा अशी सिस्टम आहे समजू आपण सी ड्राईव्ह मध्ये 500 डी ड्राईव्ह मध्ये 100 आणि ई ड्राईव्ह मध्ये असं काहीतरी कॉन्फिगरेशन केलेलं आहे आपलं सॉफ्टवेअर ऑपरेटिंग सिस्टम वी हॅव इन्स्टॉल्ड into the computer and in C drive and in C drive we have our software turbo C नावाचं जिकडं प्रोग्रामिंग करतोय आपण. काय अडचण टर्बो सी तुमच्या भाषेत तुमच्या मोबाईल मधलं टर्बो सी ड्रॉइड लॅपटॉप मध्ये आपण टर्बो सी सी प्लस प्लस हे सॉफ्टवेअर टाकतोय ना सी सी प्लस प्लस काय बघा ना टर्बो सी सी प्लस प्लस MS DOS असं पण म्हणतात तिकडे MS DOS टर्बो सी प्लस प्लस काय बघा ना. So and this software is helping us to learn C programming language, C++ programming language. This is one application which Dennis Ritchie and his team developed and we are using it to learn what is meant by programming, how to solve problems related to how to solve problems with the help of programming. Therefore name of our subject is programming for problem solving. Now if Turbo C application you have installed in the C drive त्याला काहीतरी मेमरी लागली असेल माहित नाही ते सोडून द्या. ठीक आहे. नाव यू कन्सिडर यू हॅव ओपनड वन प्रोग्राम आहे. नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज 1.c फर्स्ट प्रोग्राम अँड इन दिस फर्स्ट प्रोग्राम यू हॅव रिटन हॅश इन्क्लूड stdio.h काय काय बघा void main and in the opening curly bracket at the start itself you are declaring your variables and this statement you have written in your program. मग हे स्टेटमेंट इथे लिहिलं आपण अँड वी आर सेव्हिंग आवर फाईल. इट मीन्स एंटायर इन्फॉर्मेशन विल बी सेव्ड इन टू दिस 1.c. यस सेव्ह करतो म्हणजे कुठे स्टोअर झालं 1.c मध्ये. मग हे 1.c कुठे आहे तर समजा आपल्या सी ड्राईव्ह मध्ये आहे असं म्हणा आहे. समजू आपण सी ड्राईव्ह मध्ये आहे. सी ड्राईव्ह मध्ये 500 किती आहे ह्याची कॅपॅसिटी 500 GB. हॅलो यस one terabyte we have divided into 3 parts and we have 3 drives in our system and in C drive we have installed our application and that application we are opening and we are writing our program. We are saving that program with 1.c file and this is the statement and a is equal to 10. So at that time for integer 2 number of bytes are required. Now you imagine out of 500 GB 500 GB म्हणजे काय असेल विचार करा. 500 GB म्हणजे काय असेल सांगितलं मी हे 500 GB म्हणजे काय असेल 500 GB इज इक्वल टू 500 इंटू 1024 किती झाले काय झालं मग हे MB एवढे MB येते का लक्षात बघा ना 1024 हे MB झाले. ठीक आहे. ह्याला परत गुणुले 1024 केलं काय झालं हे बाईट्स किलो बाईट्स. यस KB. हॅलो हे सगळे एवढे KB झाले. हॅलो 1024 हे बाईट्स झाले आणि गुणुले 8 केल्यानंतर एवढे मला बिट्स मिळणार. बिट्स एवढी घरं मिळणार थोडक्यात. हॅलो येस सर 500 गुणिले 1024 गुणिले 1024 गुणिले 1024 गुणिले 8 जो काय मोठा गुणाकार येईल आहे ना तेवढे नंबर ऑफ बिट्स असणार आपल्याकडे. तेवढे नंबर ऑफ बिट्स म्हणजे तेवढी घरं असणार आहे अशी छोटी छोटी. यस येस सर येस सर विचार करा आहे ना इमॅजिन करा विचार करा
मग हा गुणाकार कोण करेल का कॅल्क्युलेटर वर? किती येतं बघा ना, मोठं आहे भरपूर. 500 गुणिले 10 24 गुणिले 10 24 गुणिले 10 24 गुणिले 8 किती? आकडा असं सांगा डायरेक्ट, वाचता येत नसेल तर मी टाईप करतो इकडे, लिहितो. हॅलो, हम्म 4.294 4.294 इंटू त्याच्या पुढे पण आहे सर 967296 असू दे, into बस 10 झालं raised to एवढं. 12 4294 इंटू 10 रेस टू 12 12. yes sir एवढे काय झाले हो, हे बिट्स झाले, म्हणजे एवढी घरं आहेत. यस, हॅलो. सी ड्राईव्ह म्हणजे एवढ्या घरांचं, एवढी घरं असलेले बॉक्सेस असलेली जागा आहे तिथे थोडक्यात. यस, येस सर. मग ज्यावेळेस आपण इंट ए इज इक्वल टू 10 लिहितो, त्यावेळेस मशीन काय करतो, ह्या एवढ्या बिट्स मधले 16 बिट्स फक्त रिझर्व करतो. कशाला हो? इंट ए ला. हॅलो, यस. येस सर. ह्यातली कुठली 16 बिट्स घेतले जातात? येते का लक्षात बघा. एवढ्या भरपूर, एवढ्या बिट्स मधले आहे ना, एवढ्या सगळ्या बिट्स मधले आहे ना, त्याला 16 बिट्स मध्ये हे 10 स्टोअर करायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात 2 बाईट्स पाहिजेत ह्यातले. हे गुणुले 8 जर खोडलं तर एवढे बाईट्स असणार ह्याच्यामध्ये. यस, 500 GB म्हणजे एवढे बाईट्स. हॅलो, 8 फोडायचं इकडे. यस, येस सर. म्हणजे एवढ्या बाईट्स मधले त्याला 2 बाईट्स लागणार आहेत, फक्त 2 बाईट्स. आणि तेवढे 2 बाईट्स हे रिझर्व केले जातात. इंटिजरची व्हॅल्यू ज्यावेळेस मशीन मध्ये आपण स्टोअर करतो. नाव यू इमॅजिन, हे भागिले आलेल्या उत्तराला भागिले 8 करा. किती येतं? हॅलो, हॅलो, हे जे काय उत्तर आलं त्याला भागिले 8 करा की आहे, किंवा एवढ्याच गुणाकार करा. 500 गुणिले 10 24 गुणिले 10 24 गुणिले 10 24. फास्ट. सांगा की कुणीतरी. 5.368 into 10 raised to 11 5.36 इंटू 10 रेस टू 11. एवढे काय झाले? बाईट्स झाले. बाईट्स हे बिट्स होते. यस, yes sir मग आता विचार करा, एवढे बाईट्स जर असतील आपल्यापाशी त्या सी ड्राईव्ह मध्ये, या 5 इंटू 3 36 इंटू 10 रेस टू 11 एवढे बाईट्स आहेत. ह्या एवढ्या बाईट्स मधले कुठल्या तरी 2 बाईट्स मध्ये जाऊन ती 10 व्हॅल्यू स्टोअर होणार. येते का लक्षात? येस सर. मग आता विचार करा, ते नेमकी कुठल्या 2 बाईट्स मध्ये जाऊन स्टोअर झाली 10 व्हॅल्यू, हे माहिती आहे का हो आपल्याला? नो सर. Now to understand same example, let us consider we have an hostel in our college. आणि एका हॉस्टेलमध्ये समजा 4 मजलीचं हॉस्टेल आहे. प्रत्येक लॉबी मध्ये, लॉबी म्हणजे एक मजला म्हणू आपण, ठीक आहे. एक लॉबी म्हणजे एक मजला. असे 4 मजले, 4 लॉबी आहेत आपल्याकडे. प्रत्येक लॉबी मध्ये अप्रॉक्सिमेशन आहे, मला माहित नाही एक्झॅक्ट किती आहेत, 50 रूम्स आहेत. एका मजल्यावरती 50 रूम्स आहेत. पूर्ण बिल्डिंग मध्ये किती रूम्स असणार? हॅलो, हॅलो, 200 रूम्स असणार, ठीक आहे. 200 रूम्स आहेत. एका रूम मध्ये 4 विद्यार्थी बसणार असं आपण समजतोय, ठीक आहे. एका रूम मध्ये 4 विद्यार्थी बसणार, ही कॅपॅसिटी झाली त्याची, ठीक आहे. एक नवीन विद्यार्थी आला हॉस्टेलला ऍडमिशन घ्यायला, आणि त्यांनी ऍडमिशन घेतलं, ठीक आहे. ऍडमिशन घेतलं आणि त्याला रूम अलोकेट करायचे. जर मी त्याला म्हणलं त्या विद्यार्थ्याला की जाऊन राहावा हॉस्टेलमध्ये,
कुठं राहणार होते? 200 रूम्स मध्ये प्रत्येक रूम मध्ये 4 विद्यार्थी, तो कुठे जाऊन राहणार? त्याला एक्झॅक्ट कुठेतरी जाऊन राहण्यासाठी काहीतरी आपल्याला सांगायला लागणार. काय म्हणतो त्याला आपण? रूम नंबर काहीतरी लागणार का नाही? हॅलो, येस सर. Yes. रूम नंबर म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला? हा, हॅलो, ऍड्रेस. येतं का लक्षात? बघा ना, ऍड्रेस म्हणतो त्याला आपण, ऍड्रेस. आणि जर एक्झॅक्ट ऍड्रेस असेल तरच तो विद्यार्थी त्या स्पेसिफिक लोकेशनला जाऊन राहणार तिथे. मग त्याला म्हणलं मी, पहिल्या लॉबीमध्ये, पहिली लॉबी म्हणजे पहिला फ्लोअर असेल, दुसरी लॉबी म्हणजे दुसरा फ्लोअर, तिसरी लॉबी म्हणजे तिसरा फ्लोअर, चौथी लॉबी म्हणजे चौथा फ्लोअर. ठीक आहे, एका लॉबीमध्ये 200 रूम्स आहेत. मग रूम्सला काहीतरी नाव आहेत. पहिली रूम, पहिल्या लॉबी मधली पहिली रूम 101, 100 म्हणजे पहिली ग्राउंड फ्लोअर असं काहीतरी समजा. 201 म्हणजे दुसऱ्या फ्लोअर वरची दुसरी पहिली रूम. येस. 301 म्हणजे तिसऱ्या फ्लोअर वरची तिसऱ्या लॉबीची पहिली रूम. मग त्याला जर मी म्हणलं आहे ना, युअर रूम नंबर इज, ह्या लॉजिक नुसार बरं का, बाय कन्सिडरिंग ऑल दिस काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ लॉजिक, इफ आय विल गिव्ह आहे ना रूम नंबर टू दॅट स्टुडंट ॲज 125, काय अर्थ झाला हो त्याचा? फास्ट सांगा, त्याला आपल्याकडे वेळ कमी बरं का, फटाफट काय बघा ना, अलर्ट राहून थोडस उत्तर द्या ना. पहिल्या लॉबी मधली 25 रूम मध्ये. हा, पहिल्या लॉबी मधली 25वी रूम, तो पहिल्या लॉबी मधल्या 25व्या रूम मध्ये जाऊन राहणार. काय अडचण? येते का लक्षात? समजा 4 विद्यार्थी एकत्र आले आहे, फ्लोट आहे आपल्याकडे, फ्लोट साठी 4 बाइट्स लागतात. विचार करत आहे. मग आपण ज्यावेळेस 3.14 व्हॅल्यू वी आर ट्राइंग टू स्टोर इन द पाय व्हेरिएबल, ऍट दॅट टाइम मशीन नीड्स 4 नंबर ऑफ बाइट्स, अँड इफ यू आर ट्राइंग टू स्टोर अँड 4 number of bytes, you have 5.36 into 10⁻11 bytes with you in the C drive. Out of these many bytes, machine requires 4 number of bytes. मग कुठल्या 4 number of bytes मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोर होणार 3.14 पायची, हे आपल्याला मशीनला सांगायला पाहिजे की तुम्ही हे 4 number of bytes वापरा आणि तिथं तुम्ही राहावा. येतंय का लक्षात? ओके. यस. येस सर. मग विचार करा आता, ज्यावेळेस आपण ए इज इक्वल टू 10 लिहितो त्यावेळेस ते स्टोर करतोय ना, ए हे थोडक्यात काय असतं बघा ना, ए हे त्या मेमरी लोकेशनचं नाव असतं. आता हे ऍड्रेसेस आपल्याला, ऍड्रेसेस म्हणजे काय, तिकडे येतोय आता आपण. ऍड्रेसेस म्हणजे घर असतात, घर, आणि त्या बाइट्स नुसार रिझर्व होतात. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस ए इज इक्वल टू 10 म्हणतो आपण, ह्याला 2 बाइट्स लागतात, बरोबर का? 2 बाइट्स. हॅलो, इंटिजर आहे म्हणल्यानंतर. हॅलो, येस. 2 बाइट्स म्हणजे हे आतलं थोडस खोडतो मी. 2 बाइट्स म्हणजे 2 मोठी घरं करतो. थोडस बघा ना, इमॅजिन करा, 2 मोठी घरं करतो आणि प्रत्येक घरामध्ये 8 छोट्या छोट्या खोल्या आहेत, छोटे छोटे बॉक्सेस आहेत म्हणून. म्हणजे हा 1 बाइट झाला. काय अडचण? हा पूर्ण एवढा 1 बाइट झाला. ह्याच्यामध्ये 8 बिट्स आहेत. हॅलो, आणि हे इकडे 8 बिट्स आहेत. म्हणजे हे टोटल 2 बाइट झाले, जे इंटिजरला एवढी जागा लागते स्टोअर होण्यासाठी. येस. येस सर. मग एक बाइट म्हणजे 1 मेमरी लोकेशन असतं असं म्हणू आपण. 1 बाइट म्हणजे 1 मेमरी लोकेशन. हे एक मेमरी लोकेशन आहे म्हणून. 1 बाइट म्हणजे 1 मेमरी लोकेशन. एका मेमरी लोकेशनच्या आतमध्ये 8 बिट्स असतात आणि त्या 8 बिट्स मध्ये 0 आणि 1, 0 1 1 0 0 1 1 0 अशा पद्धतीने सगळी माहिती स्टोर होत असते कम्प्युटर मध्ये. ओके. मग इकडे
ह्याला जर आपण 1 बाईट म्हणलं असे 2 बाईट्स आहेत, हा एक 1 बाईट आहे, ठीक आहे. आणि हे 2 बाईट्स हे इंटिजरची व्हॅल्यू ए नावाचं व्हेरिएबलची ह्याच्यामधली व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी वापरलं जाते असं म्हणू. मग हा जो एक बाईट आहे ह्याचं मेमरी लोकेशन हे ऍड्रेसनी दर्शवलं जातं. काय अडचण? हॅलो. No, sir. 1 बाईट म्हणजे एक ऍड्रेस आहे असं म्हणू. त्याला मेमरी लोकेशन पण म्हणतात. एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ द मेमरी लोकेशन म्हणतोय आपण त्याला. आणि तो आपल्याला बघता नाही येत आतमध्ये काय आहे, तर तो बघण्यासाठी आहे ना, समजण्यासाठी नेमकं काय आहे हे समजण्यासाठी त्याला दर्शवलं जातं एका 5 अंकी नंबरने. फॉर एक्झाम्पल आपण 5 अंकी नंबर घेतोय 65322. हा कुठला पण नंबर असेल, ठीक आहे. हाच असेल माहित नाही मला. हॅलो. येस. येस. मग 65322 आहे ना, दिस इज दी मेमरी लोकेशन. वी आर कॉलिंग इट एज ऍड्रेस. मग ऍक्च्युअली कसं होतं बघा, 2 नंबर ऑफ बाईट्स लागतात. म्हणजे जर हा 65332 असेल तर हा काय असेल? हॅलो. हे काय असणार? ह्याला काय असणार? ह्याचा ऍड्रेस काय असणार? ह्याचं मेमरी लोकेशन काय असणार? सांगितलं की आत्ताच आहे ना, 1 बाईट म्हणजे 8 बिट्स असतात, ठीक आहे. एका बाईट साठी जर हे लोकेशन असेल तर दुसऱ्या बाईट साठी काय असणार? पुढचं असणार त्याच्या अधिक 1 बाईट ऍड झाला तिकडे. किती असणार? 65323. 6523. आलं का लक्षात? Yes, sir. हे ज्याला कळलं त्याला चॅप्टर संपला आपला इकडे आहे ना. ह्याच्यापेक्षा जास्त काय नाहीये तिकडे. हे सगळं ज्याला कळलं त्याला चॅप्टर संपला आहे ना. एवढंच आहे या चॅप्टर मध्ये. हे ज्याला कळलं त्याला संपलं सगळं. हे कळलं का सगळं? बघा ना. हे जर Yes, sir. हे जर कळलं असेल, मी नवीन पेज घेतो. हे जर कळलं असेल, आता मला सांगा, मी फ्लोट घेतोय, फ्लोट. आणि पायचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. पाय इज इक्वल टू आपण असं काहीतरी स्टोअर करायला जातो 3.14. आणि मला वाटतं 5 पॉईंट किती होतो, काहीतरी होतं 43 इंटू 10⁻11 बाईट्स जी ड्राईव्ह मध्ये. 11 बाईट्स म्हणजे हे थोडक्यात 500 GB चा डाटा आहे ना, सी ड्राईव्ह मध्ये आहे आपला. येस. ह्याच्यातले 4 बाईट्स वापरणार तो. 4 बाईट्स. काय अडचण? नो सर. 4 बाईट्स वापरणार. 4 बाईट्स म्हणजे हे असं काहीतरी करतो मी. 4 घरं 1 2 3 4. आणि जर हे मेमरी लोकेशन म्हणजे हे पहिलं बाईट, बरोबर का? 4 बाईट मध्ये हे 3.14 स्टोअर होणार आहे. येस. 4 नंबर ऑफ बाईट्स मशीन नीड्स टू स्टोअर अँड एनी फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू. ते समजतं का बघा? तो जो टेबल दाखवला होता मी, तो लय टेबल महत्वाचा आहे बेसिक समजून घेण्यासाठी. आठवतं का बघा? एंड साठी मला वाटतं 16 बिट्स होते. ते बिट्स मध्ये होता डाटा, तो बाईट्स मध्ये कन्वर्ट करा. येस. कॅरेक्टर साठी 1 बाईट म्हणजे 8 बिट्स. डबल साठी 64 होतं वाटतं. येस. लॉंग डबल साठी 10 बाईट्स. आठवतं का काय? हा 1 चला आहे ना, हा 1 बाईट, हा दुसरा बाईट, हा तिसरा बाईट, हा चौथा बाईट, असे 4 बाईट्स लागणार. जर पहिल्या बाईटचं ऍड्रेस म्हणतोय मी, परत एकदा तोच घेतोय, थोडासा मला चांगला वाटतोय ना, 65322. येस. हॅलो. येस सर. Yes, sir. हा जर पहिला बाईट असेल तर इथं किती असणार? 65323. 65323. 65324. 65325. आलं का लक्षात? येस सर. हे कळलं का? मग कसं आहे, आपल्याला जर हे असला डाटा आणि ह्या ऍड्रेस नुसार जर आपल्याला प्रोग्रामिंग करायला लागलं असतं तर ते लय अवघड झालं असतं. बघा आणि समजून घ्या. मग काय केलं गेलं, जे काही हे स्टोअर केले जाते सगळं व्हॅल्यू वगैरे ह्या अशा पद्धतीनं, ठीक आहे, ह्या पर्टिक्युलर नंबर ऑफ बाईट्स. मग
झालं केलं कसं की ही पायचा ऍड्रेस म्हणजे आहे ना, ह्या पायचा ऍड्रेस म्हणजे आहे ना, पहिलं बिट त्या पूर्ण मेमरी लोकेशन्स मधलं, पूर्ण स्टोरेज मधलं पहिलं बिट म्हणजे तो ऍड्रेस असतो ह्या पाय व्हेरिएबलचा. काय अडचण? No, sir. ऍड्रेस ऑफ पाय व्हेरिएबल म्हणजे एक 5 डिजिटचा नंबर असतो अँड इट रिप्रेझेंट first bit of that entire memory location for that particular data type. How many number of bytes are required according to number of bytes will be reserved. And ज्यावेळेस तुम्ही फ्लोट पाय लिहिता त्यावेळेस ऑटोमॅटिक ह्या पाय नावाचा व्हेरिएबलला ते स्पेसिफिक एक ऍड्रेस देऊन 4 घरं सोडतं, ते रिझर्व करतं आणि तुमची जी काही व्हॅल्यू असेल ते ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये स्टोअर करण्याचा प्रयत्न करतं इन दी फॉर्म ऑफ बायनरी सिस्टम. या प्रत्येक घरामध्ये परत 8 घरं आहेत हे लक्षात ठेवा. 8 बिट्स आहेत हे, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स आणि एक बिट म्हणजे 0 किंवा 1 असतं. यस, हॅलो. Yes, sir. मग थोडक्यात एक मेमरी लोकेशन किंवा ऍड्रेस म्हणू आपण आता आपल्या भाषेत, ठीक आहे. ऍड्रेस ऑफ पाय व्हेरिएबल म्हणजे हे असतो हा, म्हणजे हे नसणार पहिलं बिट, पहिलं बाईट, पहिल्या बाईटचा ऍड्रेस म्हणजे ऍड्रेस ऑफ दी व्हेरिएबल पाय. काय अडचण? हॅलो, No, sir. हे कळलं का? दोन्ही कळलं का? इंट फ्लोट्स दोन्ही कळलं का? यस. Sir. मी क्लिअर पुढची अजून एक स्लाइड घेतोय बघा ना, पुढची स्लाइड घेतोय. आता मी असं लिहितोय ना, इंट ए इज इक्वल टू 10 आणि फ्लोट एका प्रोग्राम मध्ये आहे FLOAT, चुकलं स्पेलिंग, FLOAT, फ्लोट बी इज इक्वल टू 3.14 असं काहीतरी घेतलंय. Two values we are trying to store in the variable. Now if I will say an address of, ठीक आहे, आता आपण एकच घराने तो ऍड्रेस दाखवतोय बरं का, ठीक आहे. आता इथे पुढच्या लेवलला जातोय आपण. हा ए नावाचा मेमरी लोकेशन, हा व्हेरिएबलला नाव दिलंय अख्ख्या ह्या लोकेशनला, ह्या अख्ख्या मेमरी लोकेशनला म्हणू आपण. हे एक लोकेशन आहे, ह्या अख्ख्या मेमरी लोकेशनला आपण ए हे व्हेरिएबल असं नाव दिलं आहे. ह्या अख्ख्या मेमरी लोकेशन मध्ये मग हे जर इंट असेल तर किती बाइट्स लागले ह्या अख्ख्या बॉक्स मध्ये? हॅलो, 2 बाइट्स लागले, ठीक आहे. आणि एका बाइट्स मध्ये 8 बिट्स आहेत. ओके. Yes, sir. मग आपण काय करतोय, हे मेमरी लोकेशनचा ऍड्रेस लिहितोय इथं आहे ना, 65532. काय अडचण? हा ऍड्रेस आहे ए नावाच्या व्हेरिएबलचा, हा ऍड्रेस आहे. मी ऍड्रेसचा कॉन्सेप्ट ह्याच्या आधी सांगितलेला आहे, त्याच्यामुळे आता मी जास्त सांगणार नाही, ठीक आहे. फ्लोट मी दुसरं घेतोय, फ्लोट बी, हे बीचं मेमरी लोकेशन आहे समजा. तर ह्याचा ऍड्रेस काय असेल? आणि हे जवळजवळ आहेत बरं का, हे आता मी काढताना लांब काढलेत, हे जवळजवळ आहेत असं समजा. काय असेल ह्याचा ऍड्रेस? एकाच प्रोग्राम मध्ये ए व्हेरिएबल नंतर बी व्हेरिएबल असेल, म्हणजे एक विद्यार्थी आला नंतर दुसरा विद्यार्थी आला तर दुसरा विद्यार्थी कुठे ठेवला जाईल किंवा त्याचा ऍड्रेस काय असेल? हॅलो, फास्ट. त्याचं पुढचं मेमरी लोकेशन दिलं जातं बी ला, मग ह्याचा ऍड्रेस काय असेल? 65534. व्हेरी गुड आहे ना, बघा आहे ना. कोणी सांगितलं? कोणी सांगितलं नाव? मला थोडस कळलं तर बरं होईल. हॅलो, येस, काजल भरली. हा, बघा ना, त्यांना कळलंय ना काहीतरी, त्यांनी काहीतरी लॉजिक लावलंय. फक्त ते कसं लावलं ते सगळ्यांना सांगा. मी इथे लिहितो 655 किती म्हणला? 34. Yes, sir. हा, कसं आलंय? Because sir, ते A चं ते सेकंड बाईट आहे त्याला 65533 येते and Correct. then मग ते येते. करेक्ट, 65533 येणार आणि मग त्याच्या पुढचं जे असणार ऍड्रेस तो 65534 असणार. मग ह्याच्यामध्ये पुढे मी आता पुढे जातोय बघा ना, ह्याच लॉजिकनी, शी इज राईट. कॅर सी नावाचा व्हेरिएबल घेतला, त्याच्यामध्ये ए नावाचा एक आपण कॅरेक्टर कॉन्स्टंट स्टोअर करतोय. मग इथे सीचं मेमरी लोकेशन असणार कॅर टाईपचं, ठीक आहे. तर ह्याच्यासाठी किती
कुठला ऍड्रेस असणार सांगा. 65538. 65538 बरोबर का? येस येस सर. सर. हे कळतंय का? हे कळलं म्हणजे संपलं आपलं आता. येस सर. हं? काजल बरळे बरळे बारले सर. बारले, हा काजल बारले आहे. बघा त्यांना समजलंय बरं का. आणि एका विद्यार्थ्याला 48 मधल्या एकाला जरी समजलं आहे तरी अख्ख्या क्लासला समजलं. असा समजणारा मी आहे असं म्हणून आपण जाऊया पुढे. काय अडचण? बाकीच्यांना समजलंय का? येस सर. त्याच्यासाठी थोडस कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्यासाठी फुल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून थोडंसं नाही चालणार इकडे, फुलच लागेल. आणि ज्यांना नाही समजलं त्यांनी व्हिडिओ परत बघू शकता. बघा आहे ना टेक्नॉलॉजीचा उपयोग. ह्याच्या आधी थोडंसं अवघड होत आहे ना, एखाद्या विद्यार्थ्याला नाही समजलं तर 10 वेळा त्याला सांगायला लागायचं. पण आता थोडंसं असं स्टाफ असं म्हणू शकेल की तुम्ही व्हिडिओ बघा तो है ना, तरी पण नाही समजलं तर मग या, असं काहीतरी म्हणू शकेल. बघा ना एफर्ट्स थोडेसे कमी होतील. काही दिवसांनी त्या स्टाफलाच तिकडून काढून पण टाकलं जाईल. बघा ना त्या पोझिशनवरनं, आणि तिथे फक्त ऑटोमॅटिकली व्हिडिओ प्ले केले जातील. आहे मग काय होईल मला माहित नाही ना. रोबोटिक वेनी काय झालं तर भविष्यामध्ये बघा येतं का लक्षात? बघा भविष्यामध्ये रोबोटला शिकवेल आहे का, तर माणसं शिकणार आहे ना. इकडे माणसं शिकणार आहे ना. 49 विद्यार्थी असून 4-5 जणच उत्तर देतात, तेवढेच फोकस्ड राहतात. बाकीचे नुसते तिकडं काय ऐकतात आहेत, काय करतात आहेत देवालाच माहित आहे. हे दुर्दैव आहे या एज्युकेशन सिस्टम मधलं. मग काही दिवसांनी असं होईल बघा आहे ना, 100%. एवढ्या 60 विद्यार्थ्यांना शिकवत बसण्यापेक्षा मी प्रोग्रामिंग करून अशी काहीतरी सिस्टीम बनवणार, जे 60 रोबोट्स बनवणार मी आहे, आणि ते रोबोट्स अख्ख्या देशाला चालवतील आहे. येतं का लक्षात? बघा विद्यार्थ्यांना शिकवत एनर्जी घालवत बसण्यापेक्षा, का तर ते शिकण्याची मनस्थितीत नाही आहे. शिकणं म्हणजे काय त्यांना कळलेलंच नाही आहे. यस येस सर. मग ह्या पीपीएस जे शिकवतोय मी बरं का, ह्याच्यापेक्षा सोप्या भाषेत शिकवणारे युट्यूब वरती व्हिडिओ लाखो करोडो व्हिडिओ मिळतील तुम्हाला पीपीएस विषयाचे. आपल्या इकडे यायची गरज आहे का नाही माहित नाही. इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायची आहे का नाही हे पण नाही माहित. बट वी कॅन लर्न इफ यू हॅव दॅट ऍटिट्यूड अँड क्युरियोसिटी म्हणू आपण. कालच मी डिव्हिजन ईला सेशन दिला आपला, जे तुम्हाला सांगितलं होतं. ठीक आहे, आईसी एफओएसपी आहे ना, 8 डायमेन्शन्स, लाईफ मधले 8 डायमेन्शन्स जे भरपूर महत्वाचे आहेत. त्यातलं फक्त एक डायमेन्शन म्हणजे इंटेलेक्च्युअली आपण स्ट्रॉंग होणे आहे. बाकीच्या डायमेन्शनचा पण विचार करा की तिकडे आहे. त्याच्यासाठी काय लागतंय? फोकस्ड असणं किती गरजेचं आहे. मेंटली स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे. नाहीतर इथे लेक्चर मध्ये बसलाय, मेंटली बाहेरच आहे, तिकडे नुसतं मोबाईल समोर ठेवून बसलाय. तसल्या शिकण्याला 0 व्हॅल्यू आहे, लक्षात घ्या. एवढे फी इथं भरतात आहे, एक पैसाचा किंमत तुम्हाला आता ती कळणार नाही आहे. ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः जॉब करायला लागणार तिकडे, पैसा स्वतः कमवायला लागणार तिकडे, मग तुम्हाला ते कळणार आहे ना, एक पैसा म्हणजे किती महत्वाचा असतो. आता इकडे आई वडील भरतात आहेत, त्यांच्या खिशातून जातात आहेत पैसे इकडे आहे. तुम्हाला त्याचा व्हॅल्यू नाही ना, अवेअरनेस नाही. तो अवेअरनेस असला पाहिजे शेवटपर्यंत. आणि जरी कोण फुकट शिकत असेल, इकडे स्कॉलरशिप मिळते, बरंच काही गोष्टी आहेत तिकडे. आमच्या वेळेस स्कॉलरशिप वगैरे नव्हत्या. नंतर हे स्कॉलरशिप वगैरे आल्या. बघा स्कॉलरशिप मिळते ह्याचा अर्थ काय आहे? तुमचे आई वडील तिकडे जॉब करतात आहेत, त्यांच्या जॉब मधनं जे काही टॅक्स कापला जातोय बरं का, तो तिकडे तुम्हाला स्कॉलरशिप तुम्हाला वापस मिळते इन दी फॉर्म ऑफ काय? बघा स्कॉलरशिप, तो टॅक्स इन दी फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप मिळते. हा ढगातनं पैसा येत नसतो ते आहे. आपल्याच आई वडिलांचा पैसा आपल्याला स्कॉलरशिप मधून मिळतोय, त्याची जाणीव ठेवली पाहिजे आपण. ते कष्ट करतात आहेत आणि आपण इकडे शिकतोय, कसलं शिकतोय, काय शिकतोय बघा. यस येस. हे कळलं का? आता मी एक छोटासा प्रोग्राम लिहिणार आहे, हे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला समजेल. ठीक आहे, मी शेअर करतोय स्क्रीन. दिसते का? येस सर. ऑल टॅब न्यू F2 1.c म्हणून आपण हा एक फाईल F2
100.c ठीक है. A C program to understand meaning of address. F2 नेहमीप्रमाणे आपण लिहूया ना, stdio.h hash include conio.h void main opening curly bracket closing curly bracket. Before in the opening and closing curly bracket we can write CLR SR and get ch. ठीक है. So before CLR SR I will declare an int a semicolon float b char c. काय अडचण? नो सर. ए मध्ये 10 स्टोअर केलं आहे, बी मध्ये 2.5 स्टोअर केलं आहे. सी हे कॅरेक्टरचं टाईपचं व्हेरिएबल आहे. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट काय पण घेतला, इकडे @ सिम्बॉल घेतला बघा. So character we have stored in A, we have stored integer value, in B we have stored fractional value, in C we have stored character value, character type of value. Now I want to check what is the address of a variable. इथे लिहितो मी to check address of variable a. कसं लिहायचं बघा ना, printf /n address of variable a is equal to %d न वापरता %u वापरायचं. %u आहे इथे लिहितो मी. %u is the format specifier. %u is the format specifier to display value of address on the output screen. काय अडचण? हॅलो हॅलो. नो सर. इकडे %u कॉमा कॉमा ए लिहिलं मी, तर तो व्हॅल्यू दाखवतो. पहिल्यांदा बघा काय फरक आहे. आता हे पट्टी झूमची अडचण करते. यस दिसतंय का? येस. येस सर. जर %u लिहिलं आणि ए म्हणलं तर तो काय दाखवतोय? ए ची व्हॅल्यू दाखवते 10. 10 दिसली का? यस. येस सर. Yes, sir. Now if I will write ampersand symbol before this an, it will display address of variable a. Yes. येस सर. येस सर. 65524 आहे ना, दिस इज द ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल ए. म्हणजे ह्या लोकेशनला 65524 च्या लोकेशनला जाऊन ते ए मधली व्हॅल्यू म्हणतोय ना, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू तिथे स्टोअर झाली त्या मेमरी लोकेशन मध्ये आहे. तो जो बॉक्स आपण काढला होता ना 65524 आहे, त्याचं नाव हे ए व्हेरिएबल आहे. त्याला ए व्हेरिएबलनी दर्शवतो आपण, पण ते त्या बॉक्सचा ऍड्रेस म्हणजे 65524 which is 5 digit number which is helping us to understand it is the address of variable a. कळलं का? येस सर. येस सर. काय अडचण? नो सर. सिमिलरली मला आता सांगा, हे जी पट्टी आहे बरं का, ही पट्टी थोडीशी खाली घेतो. सिमिलरली नाव I wanted to display address of b variable. b variable चा ऍड्रेस मला दाखवायचा. काय लिहिणार? ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल b इज इक्वल टू परत %u ऍड्रेस छापायचा आपल्याला $b. यस. हॅलो. येस येस सर. सर. किती दाखवणार? जर ए चा ऍड्रेस हा असेल तर किती दाखवणार? बी चा ऍड्रेस 65526. बघा आलं का? काय आलं बघा 6552 किती आलो? चुकलं आहे ना थोडस, माझं चुकलं आहे ना. बरोबर काय? हा बरोबर आहे ते बरं का. त्यांनी मला वाटतं आधीच घेतलं ते लोकेशन. यस. कळतंय का? बघा किती आलं लक्षात ठेवा कोणीतरी. ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या वाटलंस तर. आपण इकडेच्या स्क्रीनवर जातोय, स्क्रीन बदलतोय मी. दोन्ही स्क्रीन ऍट ए टाइम दाखवता येत नाही. हे बघा ना ड्रॉबॅक आहे ना. दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ झूम ऍप्लिकेशन. एम आय राईट? ऍट ए टाइम आय कॅनॉट शेअर 2 स्क्रीन्स. हॅलो. येस सर. आपल्या 48 मध्ये कोण जर उद्या सॉफ्टवेअर इंजिनियर झालं, कोणी कंपनी काढली तर झूमला बघा ना टक्कर द्या तिकडे. 2 ऍट ए टाइम 2 स्क्रीन दिसल्या पाहिजेत. दॅट इज द ड्रॉबॅक. बघा
व्हाईट बोर्ड कडे जातोय मी वापस. दिसतंय का व्हाईट बोर्ड? येस सर. आपण काय कन्सिडर केलं? पुढचं कन्सिडर केलंय ना. पुढचंच घर देईल असं काय नाही ना, मागचं पण देऊ शकेल. हॅलो, इकडचं. हॅलो, येतं का लक्षात? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. मागचं जर घर द्यायचं असेल तर किती सोडेल तो? 4 सोडणार. हॅलो, हा sir. विचार करा. आपण पुढचं कन्सिडर करून हे काढलं, तसं मागचं जर असेल मग तसा विचार करा. आता मला वाटतं आपला किती आलता? 65524 आलता काय? इंटिजरचा. हा, पहिल्या एचा ऍड्रेस हा होता, बरोबर? येस सर. हा sir. त्याच्या मागचं जर घर असेल, दिलं गेलं असेल फ्लोटला, तर त्याचा ऍड्रेस किती असणार? ऍड्रेस म्हणजे पहिलं लोकेशन. मग इकडे तो किती बाईट सोडणार? 1 2 3 4 सोडणार घर बघा. आणि मग हा म्हणजे तो ऍड्रेस असणार बी चा. मग उलट जायचंय तुम्हाला आता. 655 इथं किती येणार? 65523. यस, 23 लिहितो मी. हॅलो, येस सर. Yes, sir. 22 21 आणि 20. काय अडचण? No, Yes, sir. 655 किती येणार? 65520. यस, येस सर. Yes, sir. 65520. यस, हा ऍड्रेस असणार बी चा. म्हणजे पुढचं जर घर नाही दिलं, मागचं जर घर दिलं, तर अशा पद्धतीने मागच्या घरासाठी असा ऍड्रेस येणार. यस, Yes, sir. Yes, sir. एकदा स्क्रीन शेअर करतोय. ट्राय टू अंडरस्टँड. हे कसं आलं कळलं का बघा. हॅलो, यस, येस. हे म्हणजे हे. ठीक आहे, जाऊया पुढे. Yes, sir. आता क्यारला काय येईल? मागचंच घर येणार त्याच्यात. सांगा काय येईल? 65519. प्रिंट आहे, कॉपी करू आपण, वेळ वाचवतो. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, F2. ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल सी म्हणू. जे कॅरेक्टर टाईपचे पर्सेंट यूज येणार का? तर ऍड्रेस छापतोय आपण %C, %C. येस, %C. जर 65520 जर असेल आहे ना ऍड्रेस ऑफ सेकंड व्हेरिएबल, जो फ्लोट टाईपचा होता, आता सी ला कुठलं घर देणार तू? 65519. व्हेरी गुड, 65519. बरोबर का? सगळ्यांना कळतंय का? लेट अस चेक इट. Yes, sir. आलं का लक्षात? Yes, sir. समजलं का? व्हॉट इज मीन बाय ऍड्रेस? Yes, sir. Yes, sir. Now, if you have understood and what is meant by address, now let us try to understand. And most of the times, such kind of thing we have used. कुठे वापरलं हे असलं? आठवतं का? हॅलो, ह्याच्या आधी कुठे वापरलं का असलं? हॅलो, ह्याच्या आधी कुठे वापरलंय का हे? बघा ना, कोणाला आठवतंय का नाही? समजा मी ह्या व्हॅल्यू इनिशियलाइज नाही करत आहे. आय वॉन्टेड टू एंटर व्हॅल्यू ऑफ हे थ्रू कीबोर्ड. आठवतंय का नाही काय? वरती आपण लिहितोय ना, printf /n please enter integer value. कशी टाकतो इंटिजर व्हॅल्यू? हॅलो, हॅलो, कोण हेल्प करेल मला? प्लीज एंटर इंटिजर व्हॅल्यू ऑफ ए. सांगा कसं लिहिणार आहे स्कॅनर? फटाफट. \n %d. बॅकस्लॅश n हे स्कॅनएफ मध्ये येत नाही. ठीक आहे, \n जे काय आहे, \n जे काय आहे ते प्रिंटएफ मध्ये फक्त येतं. सांगा पुढे. पुढे सांगा की कॉमा नंतर काय करतो, काय करतो तो आपण? आठवतं का? बघा, इतकी लेक्चर झाले. %. Ampersand A. एम्परसाइंड ए म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? आता याचा अर्थ काय झाला कळलं का? सिअर कीबोर्ड वर दिलेली व्हॅल्यू ए मध्ये स्टोअर कर. हा, ए मध्ये नाही, त्या ऍड्रेस मध्ये. एम्परसाइंड ए म्हणजे कळलं की आता आपल्याला ऍड्रेस असतो. ऍड्रेस काय असतो? तर 65524 हा मेमरी लोकेशन आहे. येस, Yes, sir.
So when we are writing scanf statement, %d म्हणजे integer type of value you are trying to enter through keyboard, and scanf function is helping us to accept value and integer type of value. %d represents integer type of value you wanted to enter through keyboard, and whatever value you are entering through keyboard, it will be stored, and we are giving information to the machine. Store that value of a at the address of a. Store that value at the address of a. कळतंय का? येस सर. जर आपण हा एम्परसाइंड दिला नाही तर त्याला कुठे स्टोअर करायची ती व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू टाकलेली हे कळत नाही. त्याच्यामुळे ते कुठे पण स्टोअर होत आहे ना. जर त्याला सांगितलंच नाही त्या विद्यार्थ्याला 125 नावाच्या रूम मध्ये जाऊन राहा, तर तू कुठल्या पण लॉबीमध्ये कुठल्या पण रूम मध्ये जाऊन राहू शकणार. येस. येस सर. Yes, sir. वडील जर दुसऱ्या दिवशी आले, त्या विद्यार्थ्याचे वडील जर आले किंवा पॅरेंट कोण आले तिकडे आणि त्या विचारला ना माझा मुलगा कुठे राहतोय, आपल्याला कळेल का? आपल्याला सांगता येईल का कुठे राहतोय? तुम्हाला हुडकत बसायला लागणार तिकडे. येस. येस सर. Address is very, very important, and therefore ampersand symbol in this scanf statement is very, very important. That ampersand symbol is helping us. It means we are giving information to the machine. Store that particular value into the address of that particular variable. Ampersand a म्हणजे address of that variable. येतं का लक्षात? येस सर. Yes, sir. आता बघा ना, ampersand a लिहिलं मी. printf /n फटाफट करू आता. प्लीज एंटर फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू अँड बी म्हणू इज इक्वल टू %. इथं नाही. स्कॅनएफ सांगा कसं. %f कॉमा Percentage. कॉमा एम्परसँड बी. प्लीज एंटर कॅरेक्टर व्हॅल्यू. character value variable c scanf %c येणार. येस. येस %c and कॉमा एम्परसँड. %c. आता इथे %c लिहिताना जर तुमचं कॅरेक्टर टाईपचं इनपुट हे तिसरं असेल, पहिलं नसून तिसरं असेल किंवा दुसरं असेल, पहिलं असेल तर %c असेल चालतं. जर तुमचं %c म्हणजे कॅरेक्टर इनपुट असेल आणि ते जर तिसऱ्या लेवलला आहे, ते पहिलं इनपुट आपलं इंटिजर आहे, दुसरं इनपुट फ्रॅक्शनल आहे, तिसरं इनपुट कॅरेक्टर आहे, हे जर पहिलं असेल तर असं लिहिलं तर चालतं. हे जर दुसरं किंवा तिसरं किंवा दुसरं पहिलं सोडून दुसरं काही पण असेल तर इकडे ब्लँक स्पेस सोडायचा. काय अडचण? नो सर. मी सेव्ह करतोय, प्रोग्राम रन करतोय. बघा काय दिसेल प्रोग्राम वरती. इकडे आपण जे इनिशियलाइज केलं ते आपण कीबोर्ड थ्रू देण्याचा प्रयत्न करतोय. बीच व्हॅल्यू मला वाटतं 2.5 दिली आपण. येस. आणि @ yes. Yes sir. Whatever values we are entering and whatever information we are entering, all information machine stores at the address of A, at the address of B, at the address of C. It means it will store at 65524, 65520, 65519. Yes. Yes, sir. हे ऍड्रेसेस आहेत त्याचे. म्हणजे तुमचं 10 जे आहे 10 व्हॅल्यू ही 65524 ह्या नावाच्या ऍड्रेस मध्ये स्टोअर झालं. काय अडचण? No, sir. 2.5 जी व्हॅल्यू आहे इट विल बी स्टोरिंग इन टू द सिस्टम ऍट विच लोकेशन 65520. दॅट इज द ऍड्रेस ऑफ बी व्हेरिएबल. @ सिम्बॉल जो आहे तो कुठे स्टोअर होणार? 6551 मध्ये स्टोअर होणार. येस. Yes sir. Yes sir. संपला आता आपलं बरं का. किती वाजले बघा. आपण जास्त घेतलं थोडंसं आहे ना, 10 मिनिटं मला वाटतं. शेवटचा कॉन्सेप्ट घेऊन हेच मी कॉपी करतोय. मला आता त्या ऍड्रेसच्या ठिकाणी असलेली व्हॅल्यू फेच करायची आहे. लेट अस फेच व्हॅल्यू which is present at that address. मग काय कसं केलं जातं बघा. मग तिकडे पॉइंटरचा कॉन्सेप्ट आहे. व्हॅल्यू ऍट दी ऍड्रेस. इफ आय वॉन्ट टू पॉइंट अँड व्हॉट इज दी व्हॅल्यू ऍट दॅट ऍड्रेस. त्या ऍड्रेसच्या ठिकाणी मला पॉइंट करायची व्हॅल्यू काय आहे, तर मग आपण पॉइंटर वापरतो. पॉइंटर वी आर रिप्रेझेंटिंग विथ द हेल्प ऑफ स्टार सिम्बॉल. ह्याला फक्त मी गोल कंसात टाकतोय आणि इथे स्टार मारतोय.
तर तो काय करतो, मशीन वाचताना आहे ना, आणि ते इंटिजर व्हॅल्यू दाखवत असेल तर आपल्याला फॉर्मॅट स्पेसिफायर %d लिहायला लागणार. येस, बिकॉज त्या ऍड्रेसच्या ठिकाणी इंटिजर व्हॅल्यू आहे. हॅलो हॅलो, येस सर. मी येस. इथे काय म्हणायचं, ऍड्रेसच्या जागेवरती मी काय म्हणतोय, व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल. So value of the variable at that particular memory location at that address, if we wanted to display, so we can use pointer. So star is nothing but pointer over here. Pointer at the address of A, and pointer at the address of A, its meaning machine will read it as and a value at the address of A. कळलं का? येस सर. ह्या दोन स्टेटमेंटला पहिल्यांदा आपण A साठी चेक करतोय. F2 सेव्ह केलं, रन केलं, आणि 10 मला वाटतं 2.5 आणि @ सिम्बॉल दाखवलं का त्याने, व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल इज इक्वल टू 10. यस, Yes. म्हणजे त्या ऍड्रेसच्या ठिकाणी, समजतंय का बघा ना, ह्या एम्परसाइंड ए म्हणजे कसं वाचायचं, ऍड्रेस ऑफ ए. एम्परसाइंड ए मीन्स ऍड्रेस ऑफ ए, अँड व्हॅल्यू हे कसं वाचायचं सगळं, व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ ए. ओके, हॅलो, ओके. व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ ए. सिमिलरली आपण डिस्प्ले करतोय व्हॅल्यू आणि थांबतोय आज इथे. व्हॅल्यू ऑफ बी कसं करणार सांगा, व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल बी सांगा. %f. %f, करेक्ट, %f, आणि ह्याला गोल कंसात टाकून स्टार लावायचा पुढे. ते वाचणार कसं, व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ बी. येस, येस सर. Similarly, let us display a value of variable c. Value of variable c काय येणार इथे, %c, गोल कंसात एम्परसाइंड c, आणि ह्याला स्टार लावला आहे, F2. येस, आणि रन करतोय आपण बघा. 10 2.5 चुकलं आहे, चुकलं 10 एंटर 2.5 enter @ yes. So we are Yes. displaying है ना, what are the values at that particular addresses. समजलं काय, आणि त्यालाच पॉइंटर म्हणतात. ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया, थोडंसं जास्त घेतलं, सॉरी आहे. यस, तुमचं लेक्चर टाइमला जॉईन व्हा, 1 वाजता 1:30 वाजता काय असेल ते पुढचं. Yes, thank you very much for attending this session. I hope you have understood what is meant by pointer. So here star we used, and that star we are calling it as pointer, which is pointing the value at the particular address. In address we are storing certain values at that particular address. What kind of value is stored, which type of value is stored, that value we can display with the help of pointer. Pointer is helping us to display value which is stored at particular memory location. Okay. Yes sir. Okay.